दशम स्कंद द्वारिका लीला पंचसप्ततितम अध्याय श्री शुकवाच वे शुण महीपति कृष्णर जेतक युवती रजनी प्रभात निकटे गृही जननी पति कष्टे हे कृष्णर विरह कातरे भावे अनेक स्नेह भरे कुकुट हाथ शुणी कर्णे ताकू अति दुख मने हे कंपति विरह विषादे निभिड़े विड़ी स्वामी हृदय कोकिल आदि पक्षीगण नादे बोलती नारीगण हे बंदी मागध प्राय वही विश्व संसारे मन मोही भावे पारिजात वन सुगंध वही पवन अति सुंदर समहृदे रुक्मिणी भाव कृष्ण पादे कृष्ण आलिंगन विषादे पशिले बेनी भुज मध्य हे प्रकाशे अरुण किरण सजारु उठी नारायण पवित्र जले मुख धोई चित्ते परम पद ध्यायी हे आत्मा को आत्मा ज्ञाने चिंती जे एक भावे सत्य ज्योति हे नुह अन्य सर्वव्यापी अवय स्थिति विश्वरूपी हे रूप वर्जित निरंजन नित्य कलुष विनाशन हेमंत ब्रह्म जार जाम त्रिगुण हेतु माया काम हे जगत तहिरु प्रकाशे मुकुंद बिंब प्राय दिशे मते प्रभु नर हरि निर्मल जले स्नान करी क्रियाकलाप यथा विधि पवित्र पीत वस्त्र पिंधि हे संध्या दर्पणे आदि कर्म अनल पूजा गृह धर्म मौने वेद मंत्र जपी तर्पण विश्व आग स्थापी रवि प्रमुखे नंद बला बले तोषिले आत्मकला हे देवता ऋषि पितृगणे गोविंद तोषिले तर्पणे हे वृद्ध बालक मुखे देई विप्रंकु आसने बसाई वर्ण शृंग धेनु हरि मंडिले अलंकार करी मुकुता माले पुष्पपंथी साधु सुवश्चा रूपवती संपन्ना पिनस्तनी देह मंडित वस्त्र घेनी हे रजत खुरा पादे बरी पाट वस्त्रे तिलपुरी निर्मल कृष्णाजिन अंगे वेद विहित बरी अंगे विप्रंकु करी अलंकृत धेनु अर्पिले जुत जुत मते कृष्ण प्रतिदिन विप्रेत संतित सोमने गोविप्र वृद्ध गुरुपणे देवता आदि सर्वजने जेते विषय आत्मभूत तांकु नमि गोपीनाथ जगत गुरु भगवान मंगल द्रव्य दर्शनम स्वभावे जगत ईश्वर भूषण नाना अलंकार सवसन परिधान श्रीवश्च कौस्तुभ दामम हे दिव्य कुसुम गंधमाल सोहे सुंदर वक्षस्थल दर्पणे मुख चाई पुरोधा ब्राह्मण को देई प्रकृति अंशे पुरवासी धने तांक मन तोषी ए ब्राह्मण आदि चारि वर्णे कृष्ण पूजिले अवधाने प्रबोध करी पुरजन आनंद करी सर्वमनम सुमतांबुज सुगंध विभाग करी आदि कंदम को देई अग्रभाग द्वारा प्रकृति अनुराग सकल जने सुख देई भोजन कले भावग्राही यात्रा उत्सवे पद्ममुख तक्षणे मिलिला दारुक दूत रथ सज करी रथे जचिला ओसचारी ए सुग्रीव आदि चारि जान सुंदर गोविंद विमान ए कांचन रजु असोजोगे साजी मिलिला कृष्ण आगे ए दारुक करे देई हस्त रथे विजय जदुनाथ सात्यकी उद्धव विश्वासे बसिले कृष्ण बेनी पासे किहो बादेभा पट्टांतर शुण सुमने कुरु वीरम ए उग्रसेनर सभा मध्य जाई मिलिले आदि कंदे ए बेनी जनक हस्त धरी सभारे विजे कले हरि उग्रसेन को नेउछाड़ी मध्य बसिले बनमाली बाम दक्षिणे बेनी वीर मध्य विजय दामोदरम ए शुण राजन कुरुवीर उग्रसेनर संध्या परम उदयगिरी शिख अग्रे रवि जेमंते बेनी अंगे आस करती भगवान जेसने बंधु परिजनम ए स्नेह लाल से आग सरी पुरु बाहार नर हरिम ए जादव बले इंद्र सभा किरण जेने रवि प्रभा सुधर्मा मध्य तोष मने विजय कांचन आसने मनुष्य सुधर्म प्रदेश तक्षणे सौग्ने सौभे उर्विनाश नर तेज इंद्र प्रभा अधिक दश दिश शोभा चतुवीरंक मध्य बसी तारा मंडले जेने शशी जेहु पसंती रस पासे नाना प्रबंध परिहासे न सम्मुखे सुखे बसी कथा प्रसंगे मन तोषी नट नर्तन आदि जेते मिलिले नाना वाद्य हस्ते ए नृत्य तांडव गीत सोन सुत मागध बंदी जन ने कराई सावधान करती नृत्य गीत सोन ए ब्राह्मण शुद्ध वेदनादे शास्त्र आगम अनुवादे ए पुराण प्रबंध प्रमाणे पूर्वे जे थिले राजा गणे तांको पुण्य जस गाई कहती कृष्ण मुख चाई एबे शुण नरनाथ सभारे जेते राजदूत आदेशे द्वारपाल प्रवेश कले सभा तल पूर्वे श्रेष्ठ रूपे प्रवेश कृष्णर समीपे ए दूर आगमे पथ श्रमी से दूत कृष्ण पादे नमी कर अंजलि देई सिरे राज निजोगर व्यवहारे जरासंधर बंदी घरे निबिड़ दुख शोक भरे ताहार दिग विजे काले उने
ଜନେ ମିଳିଲେ ପାଦ ତଳେ। ଏ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ ବନ୍ଧନ କଲା ଏକ ମେଳେ। ଏବେନି ସହସ୍ର ଏକ ଶତ ଜରା ନିରୋଧ ସୁରକ୍ଷିତ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପାଇ ଦୂତର ହସ୍ତେ ଲେଖା ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ମହାବାହୁ ଶରଣ ତୋର ପାଦେ ଯେଉ। ତାହାର ଦୁଃଖ କରୁନାଶ ତୁ ନାଥ ଭଗତ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରସନ୍ନେ ଭୟ ନାଶ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ତେଣୁ। ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ଭବ ଭୟେ ଶରଣ ଗଲୁ ତୋର ପାଏ। ଭୋ ନାଥ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇ। ଏ ସମ୍ପଦେ ବୃଦ୍ଧି କଲୁ ନାଶ ଏ ଭୂମି ପାଇ କରୁ ବାସ। କଆରେ କବାହୁ ବଳେ ପ୍ରଜା ନାସିଲୁ ଅବହେଳେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ କର୍ମ କରି ଅଗ୍ରେ ମରଣ ନ ବିଚାରି। ଜୀବ ଯୋଗେ ଏ ସଂସାର ବିକର୍ମେ ରତ ନିରନ୍ତର। ଏ ତୋହର ମାୟା ଚକ୍ରେ ପଡ଼ି କଷଣ କର୍ମ ପଥ ଉଡ଼ି। ତାର ଜୀବନ ଆତ୍ମା ତୁହି ନିମିଷେ ନାସୁ ମାୟା ବହି। ତେଣୁ ତୋ ନାମ ଅବିନାଶ ନମସ୍ତେ ଅନାଦି ପୁରୁଷ। ଯେ ଜଗତେ ମାୟାଧର ନିଜ କଳାରେ ଅବତାର। ଆଦି ପୁରୁଷ ତୁ ଦୟାଳୁ ଖଳ ବିନାଶୀ ସାଧୁ ପାଳୁ। ଶ୍ରବଣ ଜନ ତୋ ବଚନ କରନ୍ତି ନିଜ ଅଭିମାନ। କିବା କରଇ ମନ ରକ୍ଷା ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ତୋର ଦୀକ୍ଷା। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକାଶ ନୃପ ସୁଖ ପର ଆୟତେ ନିତ୍ୟ ଦୁଃଖ। ଭାତ ପିଣ୍ଡେ ଏହା ବହି ଯହୁଁ ଆମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତୁ ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ନର ହରି ତୋ ପାଦେ ଅନାଦର କରି। ତୋତେ ନ ଚିନି କ୍ଲେଶ ପାଇ ତୋହର ମାୟା ଜାଲେ ମୋହି। ଏ ତୋର ଶରଣ ଚକ୍ରଧର ଏ ମାୟା ଘୋରୁ ପାରି କର। ଜରାସନ୍ଧ ଧୂମକେତୁ ଆମ୍ଭର କର୍ମ ପାପ ହେତୁ। ଏହା ବନ୍ଧନୁ ରକ୍ଷା କର ଓ ନାଥ ଶରଣ ତୁମ୍ଭର। ଦୁରାଚାର ଅତି ଖଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମତ ଗଜ ବଳ। ଅନେକ ଅଛି ଧରି ପଶୁ ଯେମତେ କେଶରୀ। ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ତାର ମେଳେ ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଜିଣି ବାହୁ ବଳେ। ଏହି ଶିଖେ 19 ସାଜି ଶପଥ 10 ବାର ବାଜି। ତୋର ମାୟାରେ ଚକ୍ର ପାଣି ବଳେ ଜିଣିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି। ଲୀଳା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ତୁଇ ତତେ ନ ଜାଣି ଗର୍ବ ବହି। ଘୋର ପ୍ରଜା କଲୁ ନାଶ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ତୋ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଏବେ କର ଏବେ ତୋ ଚରଣେ କିଙ୍କର। ମୋତେ କଷ୍ଟେ ନୃପବରେ ବନ୍ଧନ ମଗଧନ ଘରେ। ଛନ୍ତି ତପ ଦର୍ଶନ ଭୂନାଥ ହୁଅତୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ବେ ଦୁଃଖିତ ରାଜଗଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ପରମ ଦୁଃଖୁ କର ତ୍ରାହି ଭୂନାଥ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମନ୍ତ କହୁ ରାଜଦୂତ ଆସି ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କାନ୍ତି ରବି କିରଣ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି। ଗଳବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା ଶିରେ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଭାରେ। ନାରଦ ଦେଖି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ତ୍ୟଜିଲେ ଆସନ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଲୋକନାଥ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିତ। ଏ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେ ନମିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚିତେ। ଆନନ୍ଦେ କମଳା ରମଣ ପୂଜିଲେ ନାରଦ ଚରଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ ବସାଇ କୋମଳ ବାକ୍ୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନାରଦ ମନ କରି ତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପୀତବାସ। ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଶୁଣ ଆଜ ମୁଁ ଲଭିଲି କାରଣ। ଏ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଏକ ଚିତେ। ଏ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତତି ବିପାକେ ତୋର ଭ୍ରମଣ କହୁତୁକେ। ନିର୍ଗୁଣ ଅତି ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ମିତ୍ର ଥଇରି ତୋର ସମ। ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଜଗତେ ନ ଘଟେ ତୋର ଅଭିବିତେ। ଏ ବାରୁଣାବନ୍ତେ ପଣ୍ଡୁ ସୁତେ ଅଛନ୍ତି ଜନନୀ ସହିତେ। କିଅ ବା କରନ୍ତି ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୁଧ ତାଙ୍କର। ଏ ମୋହର ମନ ତାଙ୍କ ତହିଁ ଯେଣୁ ପୁଛଇ ଭାବ ବହି। କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଶୁଣି ଯୋଡ଼ିଲେ ବେନିହସ୍ତ। ଓ ନାଥ ନିଜ ମାୟା ତୋର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର। ଏ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜିତ ଯେତେ ଜନ ମାୟାରେ ମୋହୁ ତାଙ୍କ ମନ। ଏ ପ୍ରାଣିକ ଦେହ ଚକ୍ଷୁ ତୁହି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରାୟ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ। ଭୂତ ନୁହଁ ତ ତୋତେ ଯେଣୁ ଭାବହି ତୋତେ ଜିତେ। ତୋର ମହିମା କେହୁ ଜାଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ। ତୋ ମାୟା ବଳେ ଏ ଜଗତ ସୃଜି ପାଳନ କରୁଅନ୍ତ। ତେଣୁ ତୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ମତେ ନିଜ ସକାମ ଏ ଜଗତେ। ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ବିଲକ୍ଷଣେ ଏଣୁ ନ ମୋହି ତୋ ଚରଣେ। ବକୁ ସଞ୍ଚରିଣ ନାଶୁ ଅନର୍ଥ ଶରୀରେ ପ୍ରକାଶୁ। ଲୀଳାବତାର ରୂପ ତୋର ଦୀପେ ଯେ ସନେ ଅନ୍ଧକାର। ଆସଇ ନିଜ ତେଜ ଗୁଣେ ତେଣୁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଶରଣେ। ଏ ପଶିଲୁ ଛାଡ଼ି ମନ ଭ୍ରାନ୍ତି ତେଣୁ ତୁ ଅଗତିର ଗତି। ତଥାପି ତୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଏ ନର ଲୋକେ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ତଥାପି ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା କହିବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା। ମାତୃଭଗିନୀ ସୁତ ତୋର ସେବା ରାଜା ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକତି ତୋର ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର। ଏ ଦୁଷ୍କର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିବ ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ। ପରମାୟୁଷ ତୋର କାମ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ଧାମ। ସେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଯେତେ ଲୋକ ତିନି ପୁରେ। ତୋ ରୂପ ଦେଖିବାର ସଦେ ଗଗନୁ ଆସିବେ ବିବୁଧେ। ଏ ଯେତେ ରାଜନ ଯଶକାରୀ ତତେ ଦେଖିବେ ନର ହରି। ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ। ସନ୍ଥ ଜନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ତୋହରେ। ବ୍ରହ୍ମ ପରମ କାରଣ କେବା ଅଧିକ ବିଚାରଣ। ଯାର ବିସ୍ତୃତି ଶ୍ରୁତି ପଥ ନିର୍ମଳ କରେ ମୁନି ସତ। ଏ ପାଦ ଉଦକ ପାପ ହରେ ଶରୀର ବହୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ।
ଏ ବଚନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥ ହୋଇ ବିଧି ନିରୋଧ ଶତ୍ରୁ ଦୁଇ ଏ କାଳ ଅନଳ ଜଳେ ଭ୍ରମି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭୂତି ମହାଶ୍ରମୀ ତୋର ଏ ଚରଣ ସ୍ପରଶେ ଜୀବନ ନବଇ ବିଶ୍ୱାସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ମହାବାହୁ ଆତ୍ମକୁ ଚଉବର୍ଗ ଦେଉ ନାଥ ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ ତୋହର ଯଶ ଏ ନିର୍ମଳ ଖ୍ୟାତ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ଭଲେ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଏ ତୋର ଭୁବନେ ମନ୍ଦାକିନୀ ତହିଁ ଯେ ନିଜ ରୂପ ଘେନି ଏ ପାତାଳପୁରେ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗା ଏ ମଞ୍ଚପୁରେ ସ୍ଥିତି ପାଦ ଜଳ ଏ ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ତୋର ସୀମା ପବିତ୍ର କରେ ସର୍ବଜନ ତୁ ନାଥ ଜଗତ ମୋହନ ମନ୍ତ ସଭା ଆତ୍ମପଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଏ ଜାଣିବା ପ୍ରାୟ ସର୍ବଜନ ଉଦ୍ଧବେ ଚାହିଁ ଭଗବାନ କମଳ ଗଭୀର ବଚନ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ତୁହି ବୀର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏ ସଂଶୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଏହି ମୁଁ କି କରିବି କହ ତୁଇ ତ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ସର୍ବଜ୍ଞ ଜଗତ ଜୀବନ ଲଜ୍ଞ ଏହାର ବଚନ ମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ଶିରେ ବହି ରହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ଶିରେ ବହି କହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ହରି ଚରଣ କମଳେ ମନ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ନାଥ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକତ ହିତେ ଭାଗବତ ସୁଜନ ପଦ ଚିତେ ଧରି କହିଲି ଗୀତ ନାଦ କରି କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ବିନନ୍ଦେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାणे परमहंस संहितां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे राजदूत गमने नारद कथने उद्धव प्रश्ने नाम पंचसप्ततितमोऽध्यायः बोलानन्दे एकवार हरि हरि बोलम्।